اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کئی ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے، انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں ایٹ اے اسٹرینج کراس روڈز، جس میں کئی قسم کی ہمیں سامنے مثالیں سامنے آتی ہیں، کئی قسم کے مباحثے ہیں، اور مباحثے کچھ زیادہ ہیں، نفرتیں کچھ زیادہ ہیں، کام کرنے کا کوئی جذبہ موجود نہیں، کوئی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیا جاتا. جو ریاست کی یا حکومت جو سب سے اہم ستون ہوتا ہے ریاست کا، وہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں، وہ گزشتہ 3-4 سال میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کارکردگی کا نام تو ایسے لیا گیا، دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے، لیکن ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا گیا، جس کی وجہ سے آج قوم مایوس ہے، اور اس مایوسی کے عالم میں گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ ہم کدھر جائیں. وہ راستے کی تلاش میں ہے، اور پھر وہ بھٹک بھی جاتے ہیں. اسی لیے جب کوئی ایک کرزمیٹک کرشمہ ساز شخصیت باہر ایک میدان میں نکلتی ہے اور للکارتی ہے غلامی قبول نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس طرح کے دل فریب نعروں میں قوم کو الجھا دیا گیا ہے. جب تک قومیں یکجا ہو کے ایکشن موڈ میں نہیں آئیں گی تو ملک و قوم کس طرح ترقی کریں گے، معیشت کیسے کریں گے. ان سب چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک اتنے سینئر تجزیہ کار موجود ہیں جنہوں نے کئی ادوار دیکھے، ان کے تجزیے کیے، ان پر بنظر غیر جائزہ لیا، اور ہم سب لوگ اپنی 42 سال کی یہ ریاضت، یہ صحافت کے باوجود ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں. میری مراد ہے جناب سجاد میر صاحب سے. سجاد میر صاحب، بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، شکریہ جناب. سجاد میر صاحب، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کئی ادوار دیکھے، اب ادوار کا بھی تقابلی جائزہ لے لیں گے، لیکن ابھی حال ہی میں چین سے جیسے لوٹا ہوں تو مجھے آتے ہی ایک سوال کیا گیا، تو مجھے لوگ کہنے لگے یار چین میں کیا دیکھا. میں نے کہا یار ہر بار کوئی چیز نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اس پہ تو بحث لمبی پھر کریں گے، لیکن ایک چیز ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سیدھے تیر منگر ہو کے لوگ کام کر دینے. تو بعد سجاد صاحب یہ بتائیں کہ جب تک ہم ایکشن موڈ میں نہیں آئیں گے، اور یہ جو کنفیوژن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اچھے برے کا جو تفریق، نفرتیں، اونچ نیچ کی جنگ، پارسا اور بد کی جنگ، تو کس طرح ہم نجات پائیں گے جناب؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک رولر کوسٹر کی سواری ہے جو ہم کر رہے ہیں جی. اونچ نیچ پہ جا رہے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ یہی رولر کوسٹر کی سواری جو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں منزل تو کیا ملنی ہے، سفر بھی مشکل ہو گیا ہے. جی جی. نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا کہ ہم سڑک پر بھی چل رہے ہیں، کوئی راستہ بھی ہے، اور یہی سمجھ آتا ہے کہ بس کچھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں چونٹے لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا، اور وہ بھی تکلیف دہ صورتحال میں. جی. بات یہ ہے کہ پاکستان قوم کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ادارہ بھی سلامت ہے. کبھی الزام لگاتے ہیں سیاستدانوں پر کہ سیاستدان آپس میں جھگڑتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہوتے ہیں، جی. اور فوج کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ اور سنبھال لو، اور فوج سنبھال لیتی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ فوج کام کا دخل اندازی کرتی ہے، اور دخل اندازی کرنے کی وجہ سے کبھی مارشل لگ جاتا ہے، جمہوریت کی گاڑی چلنی پڑتی. کبھی اب ہم نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ عدالتیں پہلے تو کہتے تھے کہ مل جایا کرتی ہیں مارشل لاؤ کے ساتھ، اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ عدالتیں انصاف ہی ڈلیور نہیں کر پاتی. ایسے ایسے قصے اور کہانیاں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ عدالت کا ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے. ایسی پوری صورتحال میں بیوروکریسی کے بارے میں بھی یہی گنا جاتا ہے کہ جو بیوروکریسی سب کانٹیننٹ میں ایک بہترین بیوروکریسی تھی. انگریز اپنی ہم غلام تھے، لیکن ایک ایسی بیوروکریسی چھوڑ گیا تھا جس کے زور پر وہ ہندوستان پہ حکومت بھی کرتا تھا، نظام حکومت بھی چلاتا تھا. ہم نے اس بیوروکریسی کا ستیہ ناش کر دیا. پولیس لوگ تھانوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں انصاف مل سکے، انہیں تحفظ مل سکے، جہاں الٹا حال تھانوں میں جاتے ہوئے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے سر پہ کوئی مقدمہ نہ ڈال دیا جائے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جہاں کہاں ہم آگے بڑھیں گے چلیں. معاشی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشی مسئلے کے لیے کوئی ہمارے پاس روڈ میپ ہے. بس یہی روتے رہتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں کچھ نہیں کہتا، آئی ایم ہمیں کچھ نہیں دیتا، آئی ایم ایف ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بالکل کوئی شک نہیں اس میں. آئی ایم ایف کا یہ لڑائی ہے، دو لڑائیاں ہیں، بڑے طریقے سے کہہ دیا گیا لڑائیاں. ایک ہے کہ امریکہ سے تعلق نہ قائم رکھو، چین سے تعلقات قائم نہ رکھو،
सी पैक से हट जाओ, और दूसरा ये कि अपने एटमी एहसासों को रोल बैक कर लो। ये हम ना करेंगे तो नतीजा क्या है? अब वो चाहता है कि हम डिटेल हो जाए मसले से, वो नहीं होंगे हम इंशाल्लाह जी। यकीनी तौर पर, लाजमी तौर पर वो रास्ता निकलेगा और उस पर चलेंगे। नहीं, बिल्कुल बजा फरमाया मीर साहब आपने। बात यह है कि कौमों को चैलेंज तो दरपेश हमेशा ही होते हैं, कोई हमें भी हैं, चले हमें कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन ये तो नहीं कि हम उसके आगे बिल्कुल घुटने टेक दें और कहें कि जनाब बस आगे तो बंद गली में आ गए और बस जनाब काम ठप करो और ठीक है दुकान हटी बंद करो और घरों में चले जाओ। हम जिनको मानने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने तो हमें एक जफाकशी सिखाई, जंगें लड़ी तो पत्थर पेट पर बांध के, तो हम उनके मानने वाले हैं। हम कहाँ पहुंच गए? हम किस आइडियोलॉजी के हम पैरोकार हैं? देखें, बात यह है कि इस मुल्क में जो पिछले दिनों से सियासी जंग शुरू है और जो नवाज शरीफ को निकालने से शुरू हुई, फिर इमरान खान को लाने से शुरू हुई, अब नाम ले दिया मेरे मुंह से निकल गया, और उसके बाद फिर उसको हटाने से शुरू हुई, और ये सारा जो मसला पैदा हुआ, ये सारा इस मुल्क में सी पैक वर्सेस IMF की लड़ाई जी जी, और इसी लड़ाई ने हमें मरवा दी है। ठीक। यानी कि अमेरिका की ख्वाहिश थी कि हम किसी तरह से सी पैक से हट जाए। अब सी पैक नहीं रहा, वो उन्होंने हमारी हालत ये कर दी है कि कभी वो कहते हैं कि अपनी फौजों की तादाद कम करो, कभी वो इशारा देते हैं कि अपने एक्टिव प्रोग्राम को रोल बैक करो। जी जी, वो कहते हैं आपका सारा तो आप जहाँ कर रहे हैं, हमें पैसे कहाँ वापस करेंगे। नाम तो वो मईशत का लेते हैं, लेकिन मतलब उनका ये है कि हमारी वो हर चीज को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी सूरत अगर हम सी पैक रोल बैक ना होता, चलता रहता, अगर क्या नाम रज़ाऊद ये ना कहते इसको 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए, हमारे लोग ये ना कहते 40-45% करप्शन हुई है, इस तरह की बातें ना की जाती, चीनियों को फंड ना किया जाता, तो फिर यहाँ लॉजिस्टिक का मसला तय हो गया था, एनर्जी का मसला तय हो गया था। अब तीसरा मसला इंडस्ट्रियल जोन बनने का था, वो बन जाते तो हमारी किस्मत मिल जाती। अब दोबारा हम ऐसी सूरत में आए हुए कि अपने असासे जो हैं वो दूसरों को सपोर्ट करके हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 4 पैसे कमाएं, इस बुरी सूरत हाल से निकल जाएं, और इस बुरी सूरत हाल से निकले तो फिर अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। इतनी हमें सकत है, इतनी हमें बसात है, हम इस राह पे चलना चाहते हैं और कोशिश यही की गई है। देखिए, IMF से दुनिया के किसी मुल्क को फायदा नहीं पहुंचा। जी जी, जहां जहां ये प्रोग्राम गया है वहां ग्रोथ तो कम अज कम नहीं हुई, बच गया वो मुल्क डिफॉल्ट होने से किसी और काम से, लेकिन ग्रोथ कभी नहीं हुई। हमें डिफॉल्ट से बचना है, इसलिए हम उसके पांव पड़े हुए हैं। वरना अगर हमने ग्रोथ की तरफ जाना होता, सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाना होता, तो हमें IMF की जरूरत नहीं थी अपने वसाइल के। अब अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो रास्ता तो निकल आएगा। जी जी, बिल्कुल। तो मीर साहब, हम कोई अजराह तफन्नन इसको एक बैनुल अक़वामी या आलमी महाजन कह सकते हैं IMF को? जी, दहशतगर्द, आलमी दहशतगर्द। अच्छा, आलमी दहशत, महाजन तो चलो छोटा लफ्ज है। हाँ, आलमी मुआशी दहशतगर्द हैं। मुआशी दहशतगर्द। पनामा में गए, वहां अर्जेंटीना में गए, कहाँ इन्होंने दुनिया में तबाही नहीं फैलाई। जी जी, पहले हम कहते थे IMF, वर्ल्ड बैंक और ट्रेजरी बेंचेस, यानी कि अमेरिका का वज़ारत खजाना, ये तीनों मिलकर जिसे हम वाशिंगटन एक्सिस कहते थे, ये दुनिया की किस्मत का फैसला करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। जी जी, अब हम तेल खरीद रहे हैं रूस से, पैसे चीनी करेंसी में दे रहे हैं। जी जी, अब हम अज़रबैजान से खरीद रहे हैं तो हमारे पास अगर डॉलर है तो डॉलर में दे देंगे। जी, अब दुनिया का सिस्टम बदल रहा है। अब तारीख के हम जोग्राफियाई तौर पर भी उस सतह पर हैं जहां हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जी जी, और हम समझ पे थे, तारीख के सही लम्हे पे दुरुस्त समझ पे थे, जहां हमें हटा दिया गया। अब अगर दोबारा हमें हटाना पड़ रहा है तो ये तो भाई कंपल्सन है। आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम उस निजाम को अडॉप्ट करें जिस पर हम टोटली नहीं जाना चाहते थे। और मेरा ये अंदाजा है कि अब हमारी मसल्ला अफवाज भी समझ चुके हैं कि अगर इस मुल्क के दफा को बाकी रहना है तो हमें उसी रास्ते पे चलना है जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमें कह रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा मीर साहब, ये कोई जो प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव लॉन्च किया गया, ये गुलामी कबूल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, और इसका मतलब वो यानी एक प्रोपेगेंडा टूल था, यानी एक नफ्सियाती, जिसे हम साई वॉर कहते हैं कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। तो ये कुछ ऐसे तो नहीं था कि अंदर से वो उनके साथ थे, उनकी साजबाज थी, लेकिन कहा गया कि ऊपर से प्रोपेगेंडा आप ये रखें कि जी हमें तो गुलामी कबूल नहीं, कम से कम सी पैक रोल बैक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।